গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে আমাদের সিকিমের তৃতীয় দিন। আজকে আমরা যাব ইয়ামথাম ভ্যালি অ্যান্ড জিরো পয়েন্ট। লাচুংয়ে হোটেল থেকে দেখতেই পাচ্ছেন আশপাশের পরিবেশটা কত সুন্দর লাগছে। লাচুংয়ে আপনারা 2 নাইট স্টে করতে পারেন অথবা 1 নাইট স্টে করতে পারেন। বাট 1 নাইট স্টে করলে আপনারা সকাল সকাল নেক্সট দিন জিরো পয়েন্ট অ্যান্ড ইয়ামথাম ভ্যালি ঘুরে গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। কারণ এখান থেকে গ্যাংটকের ডিস্টেন্স অনেকটাই অ্যান্ড রাস্তাঘাট খারাপ থাকার কারণে আরও অনেক টাইম লাগছে। কত সুন্দর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এখন যাচ্ছি জিরো পয়েন্ট। লাচুংয়ে আমরা 1 নাইট স্টে করেছিলাম, কালকে এসছি। এখন আমরা যাচ্ছি জিরো পয়েন্ট। অসাধারণ দৃশ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, তো আমাদের সঙ্গে অবশ্যই আপনারা থাকবেন। এনজয় করুন নেচারের সৌন্দর্য। আর নেচার যে কতটা সুন্দর হয় আপনারা এখানে না আসলে বুঝতে পারবেন না। আপনাদের কেমন লাগছে এই জায়গাটা? ঠান্ডা লাগছে। ঠান্ডা লাগছে? Feeling very good. The weather is amazing. I love cold weather. And the scene is awesome. It's worth a watch. I would suggest everyone to come here and visit Yamthang Valley. Thank you. তোমার কেমন লাগছে তুমি একটু বলে দাও। আমার খুবই ভালো লাগছে, চারিদিকে পাহাড় বরফ দেখে খুবই মনে আনন্দ হচ্ছে। আমরা এখন জিরো পয়েন্টে যাচ্ছি, ওখানে আরো বরফ পাবো, আপনাদের সঙ্গে সমস্ত শেয়ার করব, দেখতে থাকুন। As you can see, I don't know how far the camera is doing justice. The mountains are entirely covered with snow. And the way is good, you know, the roads and all are also good. It's well constructed, and we are also seeing army people walking by. They are guarding us, they are guarding the entire valley. This valley is covered entirely with snow. And see, you can see snow everywhere. The snow is melting down. From watched anything like this before. You know, you can only see these kind of scenes in movies. India is also beautiful. Better to explore India than go abroad and visit all the other places. একদম খালি চোখে না দেখলে আপনারা এই সৌন্দর্য বুঝতে পারবেন না। পুরো এই দিক থেকে শুরু করে পুরোটা হচ্ছে আপনাদের বরফে কভার করা পাহাড়। আর এই যে দৃশ্যটা আপনারা লাচুংয়ে না আসলে বুঝতে পারবেন না। India also is no less. हाँ, exactly. सिक्किम भी स्विट्जरलैंड से कुछ कम नहीं है। Wow, just awesome. কি সুন্দর লাগছে যে আপনাদেরকে আমি বলে বোঝাতে পারবো না। We are just awestruck. We don't know exactly what to say. We are just spellbound. The view is just outstanding. No words to describe it. Just waiting to touch the snow. Both sides on the road, as you can see, it is covered with snow. See, everywhere you will see snow. It's looking like detergent fallen on the ground, but it is ultimately snow. And I think this is the best time to visit this place because you will get snow everywhere. The date is 27th of March 2024. যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রাস্তার চারপাশে বরফে ঢেকে গেছে, খুব সুন্দর লাগছে এর মধ্যে দিয়ে যেতে। Just look at this amazing view. The snow-covered mountains. Everywhere, wherever you look, you will only find snow and nothing else. The condition of the road here is not that good, but the view the mountains are giving us, it is just amazing. It is outstanding. People are clicking pictures here, and it will stay with them for lifetime. We can't describe this in words. It is so beautiful. You can see the puddles on the roads,
which is most probably because of the snow which is being melted. The information that we received is yesterday Yamthang Valley and 0 Point were closed. So tourists couldn't go there because of heavy snowfall and heavy rainfall. But today it has opened and I think we will have lots of visitors there. Pine tree, na? हाँ ये सब पाइन ट्री है। ये सब पाइन ट्री है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? अब एकदम बढ़िया। बढ़िया। हाँ। आप भी कुछ बोल। और आप लोग का कैसे लगा इधर यमथांग नॉर्थ सिक्किम? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सबसे बढ़िया है, आपको मिलके तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा। हाँ, उससे भी अच्छा आप लोग बहुत लकी है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, कल तक ये लाचुंग से थोड़ा आगे तक ही जा सकता था। हाँ। आज यमथांग खुला हो गया, आप लोग के लिए बहुत लकी है आप लोग। थैंक यू। आप लोग 0 पॉइंट भी जा सकते हैं आज। ये ऐसा सीनरी नजारा हर आदमी को नसीब में होने से दिखता है, सबका नसीब में नहीं दिखता है। कोई इतना खर्च करके इधर आता है, फिर भी ये वाला सीन किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। सबको नहीं होता है। सबको नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो आते रहते हैं, हम लोग यहाँ का लोकल आदमी, हमको मालूम रहता है। আজ আমাদের লাক খুবই ভালো, কারণ আজকে থেকেই ইয়ামথামটা ফের রিওপেন হয়েছে। কালকেরে কিন্তু বন্ধ ছিল ইয়ামথামে হেভি স্নোফলস এর জন্য। যেমন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন চারিদিকে বরফ পড়ে আছে, এত সুন্দর লাগছে দেখতে, যেটা খালি চোখে না দেখলে একদমই বুঝতে পারা যাবে না। আপনারা সুযোগ পেলে অবশ্যই একবার সিকিমের প্ল্যান করবেন, নর্থ সিকিমটা খুবই সুন্দর। আর 0 পয়েন্টে যাওয়াটা তো মাস্ট। আপনারা ইয়ামথাম এন্ড 0 পয়েন্টটা মিস করবেন না। যদিও লাচেনের রাস্তা ক্লোজ আছে, বাট লাচুং এর রাস্তা কিন্তু খোলা আছে। তো অবশ্যই লাচুং ভিজিট করবেন। অবশ্যই আপনারা অ্যাব্রডে সুইজারল্যান্ড এন্ড ডিফারেন্ট প্লেস আপনারা ভিজিট করতে পারেন, বাট ইন্ডিয়ার মধ্যেও যে এত সুন্দর জায়গা আছে আপনারা না আসলে বুঝতে পারবেন না। তো অবশ্যই আপনারা सिक्किम आसले नॉर्थ सिक्किम विजिट करबें। नहीं करते हैं ना, मगर आप बहुत पॉपुलर है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए। बहुत घटिया चीज है। तो आपको यहाँ से खड़ा होना चाहिए, पता है? ऐसे आप स्लीप मारा। बाइक थोड़ा रिस्की है इधर, क्योंकि स्किड कर रहा है बाइक। रास्ते में ब्लैक आइस होता है। ब्लैक आइस, इस रास्ते में ब्लैक आइस होता है। ब्लैक आइस होता है, और ब्लैक आइस के वजह से ये लोग जो नया आता है मालूम नहीं होता है। रोड तो दिखाई देता है, लेकिन उसमें ऊपर में ब्लैक आइस होता है। वो खाली रोड तो दिखता है, लेकिन आइस नहीं दिखता है, इसलिए बहुत रिस्की होता है। बाइक से आना और रिस्क। हाँ, जो नया बाइक से आना रिस्की है ना। हाँ, जो नया आदमी आता है वो मतलब ध्यान रख के चलना पड़ेगा। हम लोग देख ही रहे हैं, बाइक स्किड कर रहा है और राइडर अच्छा राइड कर रहा है। See, the road is entirely covered with snow. And you know, we have only watched this in the movies. And now we are actually experiencing it in real life. We can't express in words what we are feeling right now. But the view is just mesmerizing. Sikkim is just presenting nature at its best. This entire place, and you will only see pine trees. Even the pine trees are covered with snow. It is just amazing. And one thing to share, the driver who has been taking us, he has been with us from Gangtok, and he is just amazing. He is expressing his views, and then he is giving us all the details regarding this entire journey, all the places. He is actually quite good. रास्ते में देखना ब्लैक आइस होता है, रास्ते में थोड़ा कैसा लग रहा है आप लोग का? आप लोग का बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग का। अमेजिंग, कैसे बताएं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, स्पेल बाउंड हो गए हैं। क्या बोले, इतना सुंदर नजारा हम कभी नहीं देखे। अच्छा, यहाँ पे ओह माय गॉड, लगता है कि डुबकी मार ले स्नो में। यहाँ पे ही रोक क्या दिया। चमक है, चमक देखो ना, जाने का जी कर रहा है। बर्फ गोला बना के खा ले ऐसा लग रहा है। सब गाड़ी सब खड़ा हुआ है और हम लोग पीछे पीछे जा रहा है, सामने मिलिट्री जा रहा है और हमारा ड्राइवर हमेशा भाग जाता है।
हम लोग को उतरने नहीं देता है। देखो सामने गाना हो रहा है और सब लोग डांस कर रहा है, गाड़ी हिल रहा है, एम्बुलेंस भी जा रहा है और हम लोग की चारों तरफ स्नो है, स्नो और स्नो। আমরা এখন যাচ্ছি ইয়ামথাম। রাস্তায় এত বরফ জমে আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যার ফলে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় গাড়ি, আর ধীরে ধীরে পাস করাচ্ছে, একসঙ্গে সমস্ত গাড়িকে ছাড়ছে না। তো ধীরে ধীরে আমরা যাচ্ছি। এই রাস্তা আপনারা জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ এই 3 মাসে যদি আসেন তবেই পাবেন। তারপরে কিন্তু আপনারা এত সুন্দর স্নো এইটা আপনারা পাবেন না। আজকের জাস্ট খুলেছে ইয়ামথাম। আমরা খুবই লাকি কি আমরা যেতে পারছি ইয়ামথাম ভ্যালি। আমাদের রাস্তার যে ভিউ আপনাদেরকে পুরোটাই শেয়ার করব। ভিডিওটা একটু বড় হতে পারে, কিন্তু আপনারা অবশ্যই ভিডিওটাকে পুরো দেখবেন। যদি আপনাদের আমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এন্ড কেমন লাগছে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে আমাদেরকে জানান। আপনাদের একটা কমেন্টই আমাদের আরো মোটিভেট করবে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই দিকে দেখুন বরফে ঢাকা পাহাড়, আর এই যে রডোডেন্ড্রন গাছ, এর যে দৃশ্য আপনারা সিকিম না এলে উপভোগ করতে পারবেন না। And do carry oxygen cans with y'all. If y'all are facing any breathing issue or y'all have breathing issues, it's better to carry an oxygen cylinder. But this time, while we were entering from the checkpost to Yamthang, they made it a compulsion that everyone must carry an oxygen cylinder. And now about the view, if we get back to it, the view is just amazing. No words can describe this entire scenario, how beautiful it is. But it is taking time to reach Yamthang as there are a lot of vehicles in front of us. ইয়ামথাম ভ্যালির জাস্ট আগে এখানে আপনারা অনেক শপ পেয়ে যাবেন, যেখানে আপনারা লাঞ্চ করতে পারেন। ড্রেস যদি ভাড়া করতে চান তো ভাড়া নিতে পারেন। আমরা বেসিক্যালি বরফে আমাদের জুতো নষ্ট হয়ে যাবে, যার ফলে আমরা জুতো ভাড়া করলাম এখান থেকে। হালকা পুলকা লাঞ্চ করে আমরা আবার 0 পয়েন্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ইয়ামথাম ভ্যালিটা ফেরার পথে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমার গাড়ি মাইকে লিপস্টিক জড়িন আছে ওটা छैन माथि नजानु चलन काट्छ फेरि सिभिल सिभिल बोलेको तो यहाँ ऊपर नहीं जाने के लिए बोल रहे चलन करने को बोल रहे घुमाने बोल रहे हाँ आप लोग यहाँ से उतर के नीचे आइए हम गाड़ी थोड़ा नीचे रख देंगे क्योंकि यहाँ काम में फंसेगा फिर हम लोग 0 पॉइंट इसका ऊपर है 2 किलोमीटर। Now, hello everyone. As you can see, the view is just amazing. We are actually spellbound. We don't know what to say because for me personally, I've never experienced something like this. This is just so mesmerizing. Like, we are literally speechless. Nothing much to say about it. But one thing is must do carry this. Oxygen level is very low and we are suffering from breathlessness. So better carry this oxygen with you. The weather over here is good. It's not that cold because, you know, the wind is not blowing out here. So it's not that cold. We are not wearing caps also, as you can see. So the weather out here is not that cold. And the rays of the sun shining brightly. And then the military people, they are working really hard. They are not letting us go up. This is the maximum limit that we came up to. More than this, the cars and all are not allowed to go. So no wonder we are just roaming around here and they are just clearing out the roads. You know, because ice has been stuck everywhere. So they are just clearing out the roads. And that's it. As you can see, even when I'm talking, I'm having breathlessness. So that's there. But then just to enjoy the view, it's worth it. Though you're suffering from breathlessness, you have this. So let's enjoy the view.
সো দেখতে পাচ্ছেন স্নোম্যান বানানোর প্রক্রিয়া স্টার্ট হয়ে গেছে এন্ড আমরা চেষ্টা করছি একটা সুন্দর স্নোম্যান বানানোর। স্নোম্যানটা কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে বলবেন। ছোটখাটো একটা स्नोमैन बनाना হয়েছে। स्नोमैन का मुंडी हिला दिया, अब स्नोमैन गया और स्नोमैन के अंदर से ऑक्सीजन कैन निकल के आ गया। বরফাবৃত পাহাড়ের যে বিউটি সেটা আপনারা এখানেই পাবেন। আর আমরা আমাদের গাড়ি নিচে রাখা আছে কারণ গাড়ির জ্যাম লাগতে পারে, যার ফলে ড্রাইভার সাহেব নিচের দিকে গাড়িটা রেখেছে কারণ আজকেরই আমরা গ্যাংটক ফিরে যাব। সো 1 নাইট স্টে ছিল লাচুংয়ে, তাই আমরা এখান থেকে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি গাড়ির কাছে আর রাস্তার নাজারাটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন একদম অসাধারণ লাগছে। আমরা যতটা সম্ভব ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে শেয়ার করছি, বাট একটাই রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে থাকবে, আপনারা অবশ্যই নর্থ সিকিম আসবেন, এসে নিজে চোখে এই সুন্দর পরিবেশটাকে উপভোগ করবেন। ইন্ডিয়ার মধ্যেও যে এত সুন্দর একটা পাহাড় আছে আপনারা না আসলে বুঝতে পারবেন না। আর দেখছেন রাস্তার ধারে ধারে পুরো বরফ আবৃত, আর রাস্তার উপরেও পড়েছিল। সিভিক ভলেন্টিয়াররা এইগুলোকে বরফগুলোকে সাইড করে দিয়েছে, যার ফলে গাড়িগুলো নিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। বাট আমরা 0 পয়েন্টে যেতে পারলাম না, না গেলেও 0 পয়েন্ট। এখানকার যে সৌন্দর্য আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আর আমাদের ভ্রমণ সঙ্গী দেখতে পাচ্ছেন এই যে 3 জন, আর আমি আছি ক্যামেরার পিছনে। এই হচ্ছে আমাদের ট্যুর গাইড। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিচেও সব রিলস বানাচ্ছে, ভালোই লাগছে। সো দেখতে পাচ্ছেন আমরা নামছি আর আমাদের কারটা নিচে আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন ফ্রন্ট ভিউটাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি আর ব্যাকের ভিউটাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। বেশ মানে এখানকার পরিবেশটা আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না, আর আপনারা না এলে ঠিক ব্যাপারটাকে এনজয় করতেও পারবেন না। তো অবশ্যই আপনারা যদি এনজয় করতে চান সিকিম, তো অবশ্যই নর্থ সিকিম ভিজিট করবেন। মাস্ট ভিজিটেড প্লেস নর্থ সিকিম, অ্যান্ড অবশ্যই এই টাইমটাতে ভিজিট করবেন। আর আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, দেখা যাক গাড়িগুলো ওই দিকটায় রাখা আছে, নিচের দিকটায় রাখা আছে। দেখতে পাচ্ছেন আমি ব্যাক ক্যামেরার সাহায্যে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি কোথায় রাখা আছে, বুঝতে ঠিক পাচ্ছি না। সো লেটস সি। ড্রাইভার আমাদেরকে ডাকছে, তো ইয়ামথামেও আমরা নামবো, ইয়ামথাম ভ্যালিটাকে প্রপার আপনাদেরকে দেখাবো। তো অবশ্যই ভালো লাগবে আপনাদের, এখানে অবশ্যই ভিজিট করবেন। নর্থ সিকিম মাস্ট, সিকিমের বেস্ট প্লেস বলতে পারেন নর্থ সিকিম। টাইমিংটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল পর্যন্তও বরফ আপনারা পেয়ে যাবেন, কারণ এবারে এখন হোলির টাইম, এখনো বরফ যথেষ্ট আছে। আর দেখতে পাচ্ছেন রিঙ্কু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন ওর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আপনারা অক্সিজেন ক্যানও নিয়ে নেবেন সঙ্গে। আর এখানটায় বিভিন্ন জায়গায় খাবার পাওয়া যাচ্ছে, আপনারা খেতেই পারেন। এটা কি ছোলা ভাজা না? এটা ছোলা সিদ্ধ ফ্রাই করা, পেঁয়াজ আর মশলা দিয়ে ফ্রাই করা, কিন্তু একটু গরম হলে আরো ভালো টেস্ট লাগতো। একটু ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, বুঝতেই পারছেন এত গরম জায়গা, তো সেই জন্য এটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। এত গরম জায়গায় ঠান্ডা হয়ে এখানে আপনারা এটা পাবেন, বাট ইটস এক্সপেন্সিভ। বাট ডেফিনেটলি ওরা নিচে থেকে নিয়ে আসছে। টেস্টি, বাট এটা 50 রুপিস। ঠিক আছে, উপরের জন্য ঠিক আছে, কষ্ট করে আনছে তো অবশ্যই আপনারা ওদেরকে সঠিক পে করবেন। আর এই দেখছেন এখানে কুক করছে, অনেক কষ্ট করে আনছে। ওই প্লেটটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, যার ফলে আমরা আরেক প্লেট নিচ্ছি গরম গরম। এবারে ঠিক লাগছে? গরম গরম ভালো লাগছে। ভালো লাগছে। वीडियो देना। और कहाँ से है आप?
हम इधर नॉर्थ सिक्किम से। नॉर्थ सिक्किम से। अच्छा, सामने नहीं भी अरे दोनों में हो रहा है, देख 2 in 1। দেখতে পাচ্ছেন এইটা হচ্ছে ইয়ামথাম ভ্যালি। কত সুন্দর জায়গা, আপনারা একবার দেখে দেখুন কত সুন্দর। ইটস বিউটিফুল। অ্যান্ড আমি আস্তে আস্তে বলছি কারণ একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, যার ফলে আস্তে আস্তে বলাটাই বেটার। বেশি চলাফেরা করাটা ঠিক নয়। শ্বাসকষ্টের ফলে আমরা আস্তে আস্তেই হেঁটে হেঁটে নিচের দিকে যাব। সবাই যাচ্ছে নিচের দিকে, দেখতে পাচ্ছেন এখানটায় সবাই নিচের দিকে যাচ্ছে, সবাই যাচ্ছে, তো আমরাও যাব। তো আস্তে আস্তে কথা বলছি কারণ এখানটায় একটু হাওয়া হচ্ছে আর ঠান্ডা ওয়েদার, তো শ্বাসকষ্টও একটু হচ্ছে। আমি যতটা ফিল করেছি, হাওয়া হলে শ্বাসকষ্টটা একটু বেশি। ছোট ছোট পা ফেলে নামবেন কারণ স্লিপারি হয়ে যাচ্ছে, বরফ পড়ে স্লিপারি তো অবশ্যই হবে। আর অনেকে দেখলাম এখানে পড়েও গেছে। তো আপনারা যদি আসেন অবশ্যই ছোট ছোট পা ফেলে আপনারা নামবেন, মানে খুব তাড়াহুড়ো করে নামার চেষ্টা করবেন না ইয়ামথাম ভ্যালিতে, তো কোনো প্রবলেম হবে না, বাট শ্বাসকষ্টটা হতে পারে। অবশ্যই অক্সিজেন মাস্ক মাস্ট। হয়তো বা এরকম হতো না, ঠান্ডা লাগছে আর নাজারাটা খুবই সুন্দর, ভালো লাগছে। চারিদিকে গাছপালা আর বরফে ঢুকে আছে, তাদের সঙ্গে সবকিছু তুলে ধরানোর চেষ্টা করছি, দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। Right now we are in Yamthang Valley, and as you can see there is snow everywhere, but I think due to the rain which took place yesterday, the ice is melting and the place is extremely slippery. And here I don't know what others might feel, but I am not having any problem regarding oxygen. And you see the cloud already forming on top of the mountains and covering the entire place. And just look at this view, you can see ice melting and coming down to the valley. It is somewhat a 280-degree angle where entire place is covered with snow. It is an amazing place. You can see pine trees covered with snow. And the place is extremely slippery and you need to wear those boots. If you wear your regular shoes and you come, it will be difficult for you to walk and your shoes will get wet. See the water? The water is actually the snow which is being melted. And it is very slippery. Again, I'll warn you all. You might slip and fall, so be careful while you walk. See this entire place? This is nothing but melting down. Entire valley is covered with hills or mountains from all the sides, and the entire place is covered with snow.
बच्चन फॉल्स। पूरा अमिताभ बच्चन की तरह ही लंबा है, बहुत ऊपर से गिरा है। ইয়ামথাম ভ্যালি থেকে ফেরার পথে অবশ্যই বচ্চন ফলসটা দেখে আসবেন। বচ্চন ফলসের হাইটটা অনেক বেশি, দ্যাটস ওয়াই আই থিঙ্ক সেই অনুযায়ী বচ্চন ফলসের নামকরণ করা হয়েছে। যাবার পথে আমরা দেখিয়েছিলাম একটা টেম্পোরারি ব্রিজ, যেটা থেকে লাচুংয়ের সঙ্গে বাকি শহরগুলো কানেক্ট হচ্ছে। সেই টেম্পোরারি ব্রিজটার এতই জ্যাম লেগেছিল, যার ফলে আমরা 4-5 ঘন্টা ধরে এখানে ওয়েট করেছি, বাট জ্যামটা তখনও কাটেনি। দ্যাটস ওয়াই আমরা অন্য রুট ধরে এক্সট্রা খরচা করে আমরা গ্যাংটকে পৌঁছলাম। অ্যান্ড আমরা সেইটার ভিডিও করতে পারিনি কারণ আমাদের মোবাইল ডিসচার্জ হয়ে গেছিলো। অ্যান্ড গ্যাংটক পৌঁছানোটাই আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জিং ছিল। অ্যান্ড আমরা যে রুট ধরে গ্যাংটকে পৌঁছেছিলাম সেই রুটটা অনেক বেশি ঘুরছিল অ্যান্ড রাত্রেবেলা অত্যন্ত ভয়ও লাগছিল। যদিও আমাদের ড্রাইভার সাহেব খুবই ভালো ছিল, যার ফলে আমাদের অতটা সমস্যা হয়নি।